टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। અરવલ્લીની પર્વતમાળા વિવાદ અંગે કેન્દ્રીય પર્યાવરણ મંત્રીનું મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે। ભૂપેન્દ્ર યાદવે કહ્યું કે કેટલાક લોકો આ મુદ્દે ગેરમાર્ગે દોરવાનું કામ કરે છે। ચુકાદામાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે સંરક્ષણ અને જાળવણી માટે પગલાં લેવા ખૂબ જ જરૂરી છે। દિલ્હી આ સાથે જ હરિયાણા, ગુજરાત, રાજસ્થાનમાં સંરક્ષણ માટે પગલાંનું કહ્યું છે। વનીકરણ, નાશ પામેલા જંગલોનું પુનઃસ્થાપન માટે સરકાર અભિયાન ચલાવે છે, આ વાત પણ કહેવામાં આવી છે। कोर्ट ने ही अरावली हिल्स और अरावली को लेकर के एक टेक्निकल कमेटी का गठन किया और ओनली द रेस्ट्रिक्टेड पर्पस ऑफ माइनिंग, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि किसी भी जगह पे जाके माइनिंग होती थी, कोई तय नहीं होता था कि अरावली हिल और अरावली क्या, बट दिस इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड टू द पर्पस ऑफ माइनिंग। और इसलिए जो 100 मीटर का विषय है, मैं कल भी इसको क्लियर कर चुका हूँ, टॉप से धरातल तक, और धरातल में भी उस लैंड फॉर्म जिस फॉर्मेट में है वहाँ का मिनिमम लोएस्ट एरिया है, उस लैंड फॉर्म जिसमें वो सिचुएटेड है, वो अरावली पर्वत और अरावली रेंज का अर्थ है उसके 500 मीटर के अंतर्गत। कई लोग कई तरह की बातें कह रहे हैं, कुछ हमारे वरिष्ठ नेता लोग भी भ्रामक ट्वीट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, एनसीआर रीजन में माइनिंग अलाउ ही नहीं है। कि ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान की बात करी है, इसके हिसाब से ही हम अरावली में विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी को साथ साथ लेकर के चल रही है। जो झूठ बोल रहे हैं उनका झूठ बेनकाब धीरे धीरे हो रहा है, और झूठ के कोई पैर नहीं होते हैं, वो अपने आप ही अपने ही झूठी चीज़ों से समाप्त हो रहे हैं। તો આ સાથે છત્તીસગઢમાં પણ અરવલ્લી પર્વતમાળાને લઈને પર્યાવરણ પ્રેમીઓએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે અને સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયને લઈને વિરોધ વ્યક્ત કર્યો છે। અહીંના સ્થાનિકોએ સરકાર સમક્ષ માંગ કરી છે કે આ નિર્ણય પરત લેવામાં આવે। પર્યાવરણ પ્રેમીઓ કહી રહ્યા છે કે અરવલ્લીની પર્વતમાળા પવિત્ર છે અને અમારા જીવનનો તે આધાર પણ છે। આ પર્વતમાળાને આંચ આવશે તો જનતા આંદોલન, ધરણા કરી લેશે, તે પ્રકારનો માહોલ જોવા મળ્યો છે। माननीय न्यायालय का जो फैसला आया अरावली के खिलाफ, उसका हम विरोध करते हैं। अरावली न कोई राजस्थान की, बाकी पूरे देश की दिलों की धड़कन है। मैं समझता हूँ हमारी आत्मा, हमारी माँ के समान है। अरावली के साथ छेड़खानी हम नहीं होने देंगे। ये कौन सा इलाका है क्या? ये कोटपुतली बहरोड जिले का नारायणपुर क्षेत्र का जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है बिलाड़ी, वहाँ के हम स्थानीय निवासी सब इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि समय रहते हुए इस फैसले को वापस ले। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था अरावली खनन के चक्कर में 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियाँ जो कि हटाने, तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश जो आया उसके हम विरोध हैं कि जो भी आदेश दिया उसको वापस लिया जाए। और जो अरावली पहाड़ है ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसी से हमारा पालन पोषण भी होता है, पशुओं का भी चारा होता है, जो भी कुछ होता है जो हमारा यहीं से होता है, इसी के पीछे हमारा जीवन निर्धारित है। अगर इससे ऐसा खिलवाड़ करेंगे तो हो सकता है कि जनता जनार्दन है, कैसा भी रूप बदल ले। कल हो सकता है कि आके कहीं धरना हड़ताल कर दे या और कुछ कर दे। तो इसके बारे में यही कहूँगा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, निवेदन है कि वो अपना आदेश वापस ले। દેશની સૌથી પ્રાચીન પર્વતમાળા છે અરવલ્લી। અરવલ્લી પર્વતમાળા એ દિલ્હી, હરિયાણા, રાજસ્થાન અને ગુજરાત સુધી ફેલાયેલી છે। ત્યારે કથિત સંકટને લઈને પર્યાવરણ પ્રેમીઓમાં ચિંતા છે। ખનનને લઈને હરિયાણામાં પર્યાવરણ પ્રેમીઓમાં રોષનો માહોલ છે અને આ નિર્ણયનો તેઓ વિરોધ કરી રહ્યા છે। મહત્વની વાત છે, હરિયાણામાંથી પણ અરવલ્લીની ગિરિમાળાને લઈને જે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે તેની સામે
પ્રજાજનો રોષ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. દેશની સૌથી પ્રાચીન પર્વતમાળા કહેવાય છે અરવલ્લીની પર્વતમાળાને, અને આ પર્વતમાળા દિલ્હી, હરિયાણા, રાજસ્થાન અને ગુજરાત સુધી ફેલાયેલી છે. ત્યારે કથિત સંકટને લઈને પર્યાવરણ પ્રેમીઓમાં હાલ ચિંતાનો માહોલ છે. ખનનને લઈને હરિયાણામાં પર્યાવરણ પ્રેમીઓમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. આ નિર્ણયનો લોકો વિરોધ કરી રહ્યા છે. यह तोड़ के कहाँ जाएगा जनता? हम बोझा भाई कहाँ जाएगी? ये तोड़ के भाई इसको तोड़ देंगे, इसमें कुछ ही बना होगा, बनाएगा सही नहीं होता है, नहीं जो नहीं बनेगा तो फिर जनता कहाँ जाएगी? ये पशु कहाँ जाएगा? नो बताओ, ये गलत है। ये जो कोर्ट का वो चल रहा है। फॉरेस्ट एक्ट से जो बाहर अरावली पर्वत थे और 100 मीटर से ऊपर थे, उन पे पहले अरावली 100 मीटर से ऊपर से में वन विभाग का एक्ट नहीं था. एक तो ऑटोमेटिक माना जाए वो एक्ट लग गया उस पर. जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ी है, 10 मीटर की हो क्या, 20 मीटर की हो क्या, 50 मीटर की हो क्या, 99 मीटर की हो, अगर उस पर वन विभाग का जो एक्ट लगा हुआ है 1992 के तहत, उसको कोई छेड़ाछाड़ी नहीं होगी. खनन उस पे ही होगी, गवर्नमेंट उसी की परमिशन देगी जो अरावली की मर्यादा, जो कानून, नियम कानून जो अनुसार थे उसके बाहर होगी, फॉरेस्ट से बाहर होगी. उसी की ही खनन की परमिशन मिल सकती है. मतलब ये नहीं है कि 10 मीटर का है तो हटा दिया जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. 10-50 तो ये 10 मीटर हो, 50 मीटर हो, वो उस पर वो देखा जाएगा उस पर कौन सी धारा में आती हो. રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્માએ અરવલ્લી પર્વતમાળાને લઈને નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે કોઈ પણ સંજોગોમાં અરવલ્લી પર્વતમાળામાં છેડછાડ નહીં થવા દઈએ. રાજસ્થાનના જ્વાલાનગરમાં એક કાર્યક્રમ દરમિયાન તેમણે આ નિવેદન આપ્યું હતું. कांग्रेस के लोगों को यह भी बात बताना चाहता हूं, वो अरावली को लेकर के जिस तरह के बयान दे रहे हैं, मैं गहलोत साहब आपसे कहना चाहता हूं, आप सुन लीजिए कि आपने 2002 का पेपर भी मेरे पास है कि आपने किस तरह से किया है, और मेरे पास 2000 आपके कार्यकाल में किस तरह से हुआ है, और 2010 का पेपर भी मेरे पास है. आपने क्या परिभाषा की हम ये भी जानते हैं कि आपने अपने समय में 700 पट्टे दिए थे, 1000 से पर आपने लीज दी थी, उनको कैसे दी ये भी हम जानते हैं. अरे काम करने वाले तो वो होते हैं. आपने हमारे ब्रज 84 कोस में आपने खनन पट्टे दिए थे. हमारी सरकार जब 2003 में माननीय वसुंधरा जी की सरकार आई थी, हमने उन पट्टों को निरस्त करने का काम किया. और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि हम ब्रज से आते हैं, गिरिराज गोवर्धन पर्वत हमारे पूज्य हैं और वो ब्रज में हैं. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, राजस्थान के एक एक भाई से मैं कहना चाहता हूं कि अरावली को किसी भी तरह से कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी. अरावली में किसी तरह का कोई खनन नहीं करने दिया जाएगा. और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस के लोग झूठ का पुलंदा बना करके कहते हैं, कांग्रेस के लोगों पर कुछ नहीं है. जब भी आते हैं कोई ना कोई गलत सप्पू का छोड़ करके काम करते हैं. आज आप सिर्फ सेव अरावली डीपी बदलने से काम नहीं चलता है. काम चलता है दृढ़ इच्छा शक्ति से, काम चलता है काम करने से. इस तरह से मत बरगलाइए. हमारे राजस्थान के भाई बहनों को हम आपसे कहना चाहते हैं, हम किसी भी तरह से अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, किसी तरह का खनन नहीं होने देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं. રાજસ્થાનના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતે અરવલ્લી પર્વતમાળા અંગે સુપ્રીમ કોર્ટના તાજેતરના નિર્ણય સામે વિરોધ વ્યક્ત કર્યો છે, રોષ વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે પોતાના નિવેદનમાં ભૂપેન્દ્ર યાદવને ઘેર્યા. તેમણે કહ્યું કે આ નિર્ણય ગેરકાયદેસર ખનન માફિયાઓને ખુલ્લી છૂટ આપશે અને પર્યાવરણીય વિનાશને આમંત્રણ આપશે. તેમણે કેન્દ્ર સરકાર ઉપર આરોપ લગાવ્યો છે કે તે અરવલ્લીને બચાવવા નહીં પરંતુ વેચવાનું ષડયંત્ર રચી રહ્યા છે. भूपेंद्र यादव जी, आप राजस्थान से हैं, आपका सम्मान करते हैं,
परंतु जिस प्रकार से आप गुमराह करें पब्लिक को, 0.19% एरिया ही इफेक्ट होगा अरावली माइनिंग से, ये अपना आप में भ्रमित करने वाला आपका बयान है। कौन विश्वास करेगा आप पे? जिस प्रकार आपने सीसी को ख़त्म किया है, मेरा मुख्य आरोप आप पे ये है, सेंट्रल एम्पावर कमेटी जो 2002 में बनी थी, उसको आपने 21 साल बाद में 2023 में समाप्त कर दिया। वो कमेटी इतनी पावरफुल थी कि पूरे देश के जो एरियाज हैं, सब लोग एक कॉन्फिडेंस रखते थे उसके अंदर, और सीधी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को करती थी। दुर्भाग्य से आपने उस समिति को समाप्त कर दिया जो सीधी रिपोर्ट करती थी सुप्रीम कोर्ट को, और आपने वही सीसी नाम देके अपने भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी बना दिया, जिसके पास कोई पावर नहीं है। वो रिपोर्ट देती है, नॉमिनेशन भी आप करते हैं, मेंबर रिपोर्ट देती है आपको, और आपके ऊपर है कि आप उस रिपोर्ट का क्या करें। उसी से शक पैदा हो गया कि आपकी मंत्रालय का, आप सबका जो है, जो विश्वास डगमगाना लग गया। मुझे मालूम है कि फॉरेस्ट के अंदर, पर्यावरण के अंदर जितने भी मामले होते हैं, उसमें दिन नहीं, महीने नहीं, कई बार ज़्यादा समय लग जाता है, साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है उसकी कार्रवाई होने के अंदर। इतना स्ट्रिक्ट कानून है पर्यावरण के और फॉरेस्ट के और आपके माइनिंग के, और अब 3 दिन में पूरी फाइल चला करके रिकमेंड कर दिया सुप्रीम कोर्ट को। तो ये जनता इन बातों को समझती है, और कृपा करके आप भ्रम फैलाना बंद करें। आप और आपके मित्र राजेंद्र राठौड़ जो यहाँ पे राजस्थान के अंदर 6 पेज का आप प्रेस नोट जारी कर रहे हो अरावली को लेकर के। अरे 6 पेज का, अरे अगर तथ्य हो, सच्चाई हो, 1 पेज सफिशिएंट होता है, 1 पेज ही। तो 6 पेज में आपका कदम देखा कि प्रेस नोट आ रहे हैं, इसलिए मतलब आप गिल्टी कॉन्शियस है, और जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। હવે અજમેર સુધી પથરાયેલી અરવલ્લી પર્વતમાળાના આ આકાશી દ્રશ્યો આપ જુઓ। આકાશી દ્રશ્યો જોઈને આપ પણ મંત્રમુગ્ધ થઈ જશો। અજમેર રાજસ્થાનનું ઐતિહાસિક શહેર છે, જે અરવલ્લી પર્વતમાળાની દક્ષિણ ઢોળાવ પર વસેલું છે। અરવલ્લી પર્વતમાળા ભારતની સૌથી પ્રાચીન પર્વત શ્રેણીઓમાંની એક કહેવાય છે, જેની કુલ લંબાઈ લગભગ 692 કિલોમીટરની છે, અને તે ગુજરાતથી દિલ્હી સુધી ફેલાયેલી છે। રાજસ્થાનમાં તેનો મોટો ભાગ લગભગ 550 કિલોમીટર જેટલો વિસ્તરેલો છે, અને અજમેરમાં તે મધ્ય અરવલ્લીના ભાગ તરીકે આવે છે। અજમેરમાં અરવલ્લીનો વિસ્તાર પ્રમાણમાં ઓછો છે। રાજસ્થાનમાં સૌથી ઓછો વિસ્તાર અજમેરમાં જ છે, પરંતુ તે શહેરની સુંદરતા અને ભૌગોલિક મહત્વ ઘણું જ વધારે છે। અહીંની મુખ્ય ટેકરીઓમાં તારાગઢ, જેની ઊંચાઈ લગભગ 870 મીટરની છે, અને નાગ પહાડ કે જેની ઊંચાઈ લગભગ 795 મીટર છે। અરવલ્લી અજમેરને થર મરુથલની અસરથી બચાવે છે, અને શહેરને આસપાસના તળાવ સાથે તે જોડવાનું કામ કરે છે। વરસાદની ઋતુમાં આ ટેકરીઓ હરિયાળીથી ઢંકાઈ જાય છે, અને તે ખૂબ જ સુંદર દેખાય છે। અરવલ્લી પર્વતમાળા અજમેરને ઐતિહાસિક અને પ્રાકૃતિક સુંદરતા પૂરી પાડે છે। અરવલ્લી પર્વતમાળાના અસ્તિત્વ અને ધાર્મિક આસ્થા પર સુપ્રીમ કોર્ટના તાજેતરના નિર્ણયનો તીવ્ર વિરોધ થઈ રહ્યો છે। કોર્ટે 100 મીટરથી ઓછી ઊંચાઈવાળી પહાડીઓને અરવલ્લીનો ભાગ ન ગણવાનું જાહેર કર્યું, ત્યારે અંબાજીના સાધુ અને સંતો આને આસ્થા પર પ્રહાર ગણાવી રહ્યા છે। સંતોનું કહેવું છે કે અરવલ્લી માત્ર ભૌગોલિક ટેકરીઓનું સમૂહ નથી, પરંતુ સનાતન ધર્મની પવિત્ર ધરોહર છે, જ્યાં અસંખ્ય શિવાલયો છે, ગુફાઓ છે, આધ્યાત્મિક કેન્દ્રો છે, અને જે સદીઓથી આ વિસ્તારોમાં સાધુઓ દ્વારા તપસ્યા કરવામાં આવે છે, અને પહાડીઓની ઊંચાઈના આધારે તેનું ધાર્મિક મહત્વ ઘટાડી શકાય નહીં। જો આ પહાડીઓ પર ખનન અને બાંધકામને મંજૂરી મળી ગઈ
તો હજારો જીવજંતુઓ અને વનસ્પતિઓનો નાશ થશે, જેનાથી સ્થાનિક પર્યાવરણનું સંતુલન ખોરવાઈ જશે અને કુદરતી સંપત્તિને नुकसान થશે। और ये छोड़ के आरावली की पर्वतमाला तो जो डेजर्ट से जो रेगिस्तानी क्षेत्र से जो लू आती है या जो रेत की जो वर्षा होती है, इससे रक्षा करने में हमें बहुत ही मदद कर रही है। तो जो भी जिस जगह में जैसे है उसको रक्षा करना और उसके ऊपर नया करके कुछ निर्माण कीजिए। उस पर्वत को ना तोड़ा जाए, पर्वत को ना कुछ हानि पहुंचाया जाए, ये मेरा हृदयपूर्वक प्रशासन से निवेदन है। अंबाजी संत सेवा मंडल के ओर से मैं विजयपुरी महाराज पुनः अपील करता हूँ सुप्रीम कोर्ट को, जो इस विषय में जरूर ध्यान दे। कुदरते करेली सर्जन वस्तु એ લોકો માટે કુદરતે કરેલી છે, એનો માનવીને નાશ કરવાનો કોઈ અધિકાર રહેતો નથી। આમ તો આપણા પ્રધાનમંત્રી એમ કહે છે કે એક પેડ નાકે ના, પરંતુ આ નિર્ણયથી એવું લાગે છે કે એક પેડ નાકે ના અરવલ્લી ગિરિમાળાઓ ઉદ્યોગપતિ કે ના, તો આ ફેર વિચારણા થવી જોઈએ એવું મારી માંગ છે। અરવલ્લી ગિરિમાળાને લઈને સુપ્રીમ કોર્ટે એક ચુકાદો આપ્યો છે, જેને લઈને સંસારી હોય, સન્યાસી હોય કે વનવાસી હોય, તેમાં ક્યાંક ને ક્યાંક સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયનું સન્માન તો કરી રહ્યા છે, પણ સુપ્રીમ કોર્ટના જે નિર્ણય છે તેના ઉપર પૂર્ણ વિચાર કરવા માટે લોકો અપીલ કરી રહ્યા છે। આપ જોઈ રહ્યા છો કે આ જે પર્વતમાળા છે એ અરવલ્લીની ગિરિમાળાઓ છે। આ અરવલ્લીની જે ગિરિમાળાઓ છે એના અંદર દેવાલય, શિવાલય, પૌરાણિક મંદિરો આવેલા છે। આપ દાખલા તરીકે કે માઉન્ટ આબુમાં ગુરુ શિખર સૌથી ઊંચો જે શિખર છે એ પણ અરવલ્લીની ગિરિમાળામાં આવ્યો છે। અંબાજી યાત્રાધામ અંબાજીમાં જે શક્તિપીઠ ગબ્બર છે એ પણ અરવલ્લીની ગિરિમાળામાં આવેલું છે। માણેકનાથની જે ગુફા છે એ પણ અરવલ્લીની ગિરિમાળામાં આવેલું છે। એટલે સાધુ સંન્યાસીઓ પણ મેદાને આવ્યા છે અને જે વનવાસી ક્ષેત્રોમાં રહેતા વનવાસી લોકો પણ હાલ જે ચુકાદો જે આવવામાં આવ્યો છે કે જે 100 મીટરની જે નીચેની જે ટેકરીઓ છે તે અરવલ્લીની જે ગિરિમાળામાં જે પર્વત ગણવામાં ના આવે તેવું હાલ જે ચુકાદામાં બતાવ્યું છે, જેને લઈને લોકો ક્યાંક ને ક્યાંક આવી સુપ્રીમ કોર્ટને અપીલ કરી રહ્યા છે કે આ જે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે એના ઉપર પૂર્ણ વિચાર કરવો જોઈએ, જેના કારણે અગર આ પૂર્ણ વિચાર ના કરવા આવે તો આપણું જે જંગલ છે એ નષ્ટ થશે, આપણી જે પ્રકૃતિ છે એ નષ્ટ થશે, આ વાતાવરણમાં પરિવર્તન થશે અને ક્યાંક ને ક્યાંક સાધુ સંતો બી હજારો વર્ષથી આ જે પર્વતમાળા છે તેના અંદર તેમનું સાધુ સંતો જે તપસ્થલી છે તે તપસ્યા કરતા આવ્યા છે, તે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયને બદલવાનો માંગ કરી રહ્યા છે। વિક્રમ સરગરા, ન્યૂઝ કેપિટલ, અંબાજી। અરવલ્લીની પર્વતમાળા અંગે સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયથી સાબરકાંઠાના ઈડર, વિજયનગર અને પોશીના વિસ્તારોમાં જીવદયા પ્રેમીઓ, વન્ય પ્રેમીઓ, મહંતો અને સ્થાનિક આગેવાનોમાં ભારે આક્રોશ ફેલાયો છે। આ નિર્ણયથી પહાડોમાં વસતા વન્ય પ્રાણીઓ, દીપડા, પશુ પક્ષીઓ અને વનસ્પતિઓને મોટું નુકસાન થવાની ભીતિ છે, કારણ કે ચોમાસામાં ઝળહળતા ઝરણા અને વર્ષભર ખીલતી પ્રકૃતિના આ રહેઠાણ જોખમમાં મુકાશે, જેનાથી પર્યાવરણનું સંતુલન ખોરવાઈ જશે અને વર્ષો જૂની ઐતિહાસિક ધરોહર માત્ર નામશેષ થઈ જશે। અગાઉ ઈડરિયા ગઢ પર ખનન અટકાવવા માટે મોટું આંદોલન થયું હતું અને સરકારે રોક લગાવી હતી, પરંતુ હવે આ નિર્ણયથી ખનન માફિયા સક્રિય થઈ શકે તેમ છે, જેથી જીવદયા પ્રેમીઓ અને સંગઠનોએ ઈડરથી આંદોલનની શરૂઆત કરી છે। કોર્ટને નિર્ણય પરત ખેંચવા માટેની અપીલ કરવામાં આવી છે। કોંગ્રેસ સહિત રાજકીય પક્ષો પણ આ લડતમાં જોડાયા છે અને ત્રણેય પટ્ટાના લોકો એકઠા થઈ સરકાર સામે વિરોધ પ્રદર્શનની તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે। ત્યારે મહત્વની વાત છે, સાબરકાંઠાના જે ખેડૂતો છે, ત્યાંના જે સ્થાનિકો છે, તમામમાં ભારોભાર આક્રોશ આને લઈને જોવા મળી રહ્યો છે। ઈડર, વિજયનગર અને પોશીના વિસ્તારોમાં જીવદયા પ્રેમીઓમાં રોષનો માહોલ છે। સ્થાનિક આગેવાનો રોષમાં જોવા મળી રહ્યા છે। સરકારના મહત્વની વાત છે, સરકારને એક જ વાત કરી રહ્યા છે કે અરવલ્લી બચાવવી પડશે। આ નિર્ણયથી પહાડોમાં વસતા વન્ય પ્રાણીઓ, દીપડા, પશુ પક્ષીઓ અને વનસ્પતિઓને મોટું નુકસાન થવાની શક્યતાઓ છે। ચોમાસામાં ઝળહળતા ઝરણા, વર્ષભર ખીલતી પ્રકૃતિના આ રહેઠાણો હવે જોખમમાં મુકાઈ જશે જો આ નિર્ણય પર અમલવારી થઈ તો, અને જેના કારણે નિર્ણય પરત ખેંચવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી રહી છે। मैं निवास करता हूं। अरावली पर्वतमाला का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वह हमें मालूम हुआ है सरकार के द्वारा या अन्य शासक तंत्रों के द्वारा जो भूमाफियाओं को उन्होंने खुले क्या बोलते हैं उनको पट्टे जारी किए हैं। कम से कम हमें मालूम चला है कि 8000 पट्टे जो अवैध खनन थे उनको अवैध सरकार ने करार दिया गया है। हम उसका विरोध करते हैं। जल, जंगल, ज़मीन
और पर्वत हमारा अधिकार है, हमारे प्राण हैं। यदि उनके ऊपर कोई बात आएगी तोड़ने की तो हम सुप्रीम कोर्ट को भी आदेश तो नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से निवेदन भी करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को वापस ले, अन्यथा उनको और दुष्परिणाम इसके देखने को मिलेंगे, क्योंकि अरावली हमारी जान है। ભારતવાસીને સાબરકાંઠાવાસીને પ્રાર્થના છે, વિનમ્ર નિવેદન છે કે અધિકથી અધિક આપણે આ સુપ્રીમ કોર્ટનો જે આદેશ છે એનો વિરોધ કરવાનો છે, સંઘર્ષ કરવાનો છે, રેલી અને આપણે જે બી કાર્ય હોય એ કાર્યમાં આપણે બળ ચડીને હિસ્સો લેવાનો છે। અરાવલી આપણો જીવન છે, એને સાચવવાનો છે, એને બચાવવાનો છે। અમદાવાદના લીધે સાબરમતી નથી, સાબરમતી છે તો અમદાવાદ છે। આ સાબરમતી લોકોની હવા પાણી પૂરું પાડે છે, જરૂરિયાતની વસ્તુઓ પૂરી પાડે છે, ખેતીલાયક પાણી પેદા કરી આપે છે। અહીં આગળથી નીકળતા પર્વતો જો ખલાસ થઈ જાય તો દૂષણ સ્વરૂપે ખરાબ હવા અને પાણી મળશે નહીં। આગળ 10 વર્ષ પછી પાણીના વલખા પડશે જો આ પર્વત નહીં રહે તો। લોકો જાગી જજો। આવનારા દિવસોમાં આ ખડકો જો નાશ પામશે તો જળ નહીં તો જીવન નહીં, એવી પરિસ્થિતિમાં આ વિસ્તારના લોકોએ હિજરત કરી જવી પડશે। સમગ્ર રાજસ્થાન સુધીની પટ્ટીમાં બહુ ભયંકર આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો છે। એના ભાગરૂપે સાબરકાંઠા જિલ્લામાં કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ તરીકે પક્ષ તમામ પક્ષાપક્ષીથી પર રહી અને આ હજારો વર્ષ જૂની પુરાણી અમારી ઓળખ છે એ ઓળખ પ્રસ્થાપિત રહે, ઓળખ એમનેમ રહે, એ ઓળખ સ્થાપિત કરવા માટે અમે ઝઝૂમીશું અને કેન્દ્રની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સામે ખૂબ આક્રમકતાથી લડત લડીશું।